ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اللہ کے ولی، غوث اعظم کی والدہ ام الخیر فاطمہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ، غوث اعظم کی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کی بہت بڑی ولیہ، غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ صومعی اللہ کے بہت بڑے ولی۔ یہ پورا گھرانہ ہی ولیوں کا ہے۔ ایسے حسین گلشن میں جو پھول کھلا، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، محبوب سبحانی کہتی ہے، شہباز لامکانی کہتی ہے، پیر لاسانی کہتی ہے، اسی کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو غوث اعظم کی شخصیت سمجھنی ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آج ہم چاہیں کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں میری اولاد نیک ہو جائے گی، میں چاہیں کتنا بھی گٹکا اور کھینی کھاؤں میری اولاد گٹکے کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا نرئی والوں، گیہوں کے پیڑ پہ گیہوں آتا ہے، دھان کے پیڑ پہ دھان آتا ہے، جو کے پیڑ پہ جو آتا ہے، لیچی کے پیڑ پہ لیچی آتی ہے، سیب کے پیڑ پہ سیب آتا ہے، ارے امرود کے پیڑ پہ امرود آتا ہے، پپیتے کے پیڑ پہ پپیتا لگتا ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ میں نے گیہوں بویا ہو اور اس میں دھان کی فصل اگائی ہو، میں نے ایسا کہیں نہیں سنا کہ آم کے باغ کے اندر سیب اس پر پھل آیا ہو، نہیں، جس چیز کا پیڑ ہوتا ہے اس پر وہی پھل آتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم چاہیں کتنے بھی گناہ کے کام کریں بس میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد پرہیزگار ہو جائے۔ ارے باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے، ماں جب متقیہ ہوتی ہے تو اولاد بھی متقی ہوتی ہے، باپ جب حلال کھانے والا ہوتا ہے تو بیٹا بھی تقوی و طہارت کا خیال بنتا ہے، ماں بھی جب حرام سے بچنے والی ہوتی ہے تو اس کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ آؤ غوث اعظم کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آؤ غوث اعظم کے بیک گراؤنڈ میں چلو، والد کی ذرا شان تو دیکھو، والد کا ذرا مقام تو دیکھو، دن میں روزے سے رہتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور زبان پہ قرآن کی آیات کریمہ کی تلاوت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ جنگل کے کنارے ہیں، آپ جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن جب شام کا وقت قریب ہوتا ہے بھوک کی شدت نے نڈھال کر دیا ہے، پیاس کی شدت نے بے چین کر دیا ہے، آپ دریا کے کنارے بیٹھ گئے کہ کوئی مباح چیز آ جائے میں اسے اٹھا کر کے کھا لوں تاکہ میرے پیٹ کی بھوک مٹ جائے، میرے شکم کی پیاس بجھ جائے۔ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس سیب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ہی لقمہ کھایا تھا، فوراً اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے کہا اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ سیب کسی باغ کا ہے اور باغ کا کوئی مالک ہوگا اور تم نے مالک کی بغیر مرضی اور اس کی اجازت کے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ قیامت کے دن اگر اس باغ کے مالک نے تم سے اس سیب کا بدلہ مانگ لیا تو کہاں سے دو گے؟ حضرات گرامی یہ تقوی تھا غوث اعظم کے والد کا، یہ پرہیزگاری تھی غوث اعظم کے والد کی، یہ تقوی ان کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ دریا کے کنارے چلتے رہے، کئی میل کا سفر کر کے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے درخت ہے اور اس درخت کی شاخیں دریا کے اندر لٹک رہی ہیں اور اس سے سیب ٹوٹ کر کے گر رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ باغ اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ آپ باغ کے اندر گئے، ایک نوکر کام کرتا ہوا نظر آیا اور جا کر کے اس نوکر سے پوچھا کہ سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا آپ باغ کے مالک ہو؟ کہا میں باغ کا مالک نہیں۔ کہا کون ہے اس باغ کا مالک؟ کہا وہ بزرگ شیخ جو کونے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں وہ اس باغ کے مالک ہیں۔ اب وہ آئے اور آ کر کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب شیخ عبادت سے فارغ ہوئے غوث اعظم کے والد نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ غوث اعظم کے والد کی پیشانی پہ نظر پڑی، ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کو دیکھا، کہو نوجوان کیسے آنا ہوا؟ غوث اعظم کے والد نے کہا کہ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی بغیر مرضی کے کھا لیا ہے۔ کہا میرے باغ کا سیب؟ کہا ہاں آپ کے باغ کا میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ میں اس کی معافی کی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ اتنا دیکھ سننا تھا کہ غوث اعظم
के वालिद का चेहरा वो बुजुर्ग गौर से देखने लगे। अरे बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। वो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ माफ तो कर देंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त ये है कि हमारे बाग की रखवाली आपको करनी पड़ेगी। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे। बुजुर्ग ने कहा दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। रात जब दूसरी शर्त का वक्त पूरा हुआ तो कहा कि अब बताइए मुझे दूसरी शर्त क्या है। तो कहा पहली शर्त तो मेरी पूरी हो गई है, तुमने मेरे बाग की रखवाली कर दी है। अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं अपने उस सेब की गलती को इसलिए माफ करूंगा कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले माफ कर दोगे? कहा हाँ माफ कर दूंगा। कहा ठीक है। कहा लेकिन मेरी बेटी की खुसूसियत तो सुन लो, उसके अंदर बातें क्या क्या है। कहा बताइए। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है। अब बताओ प्यारे मुसलमानों, अगर ऐसा मॉडल किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए, क्या वो निकाह करने के लिए तैयार होगा? अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि उसके पैर में थोड़ा सा फर्क है, चलती है तो पैर रगड़ा करके चलती है, तो नौजवान कहता है मैं उसके साथ निकाह नहीं करूंगा। अगर पता चल जाए कि आंख छोटी बड़ी है तो उसके साथ निकाह करने के लिए मेरी कौम का नौजवान तैयार नहीं होता। वो गौसे आजम के वालिद हैं। एक सेब खाया, पूरा सेब नहीं, बस एक लुकमा खाया। उसकी तलाफी के लिए आपने कई साल तक बाग की रखवाली की। उसके बाद भी जब शर्त दूसरी शर्त रखी गई तो उसकी भी पूरा करने के लिए आप तैयार हो गए। वो है गौसे आजम के वालिद। कहते हैं मैं ये सजा दुनिया में भुगत सकता हूँ लेकिन आखिरत में ये सजा नहीं भुगत सकता। गौसे आजम के वालिद का तकवा है, ये गौसे आजम के वालिद की परहेजगारी है। अल्लाह अकबर। ऐसा तकवा कि सिर्फ एक सेब का लुकमा अंदर गया तो आपके तकवे ने झंझोड़ करके रख दिया। लेकिन आज जब मैं अपनी कौम को देखता हूँ, आज जब मुसलमानों के हालात को देखता हूँ, तो आज उनके हालात को देख करके रोना आता है, आंखों से आंसू बरसते हैं कि जितना चाहे हराम दबा लो, बस पैसा आना चाहिए, पैसा हो चाहे कैसा हो। प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम के वालिद हैं। हराम लुकमा तो पेट के अंदर नहीं गया था कभी भी, बस एक हल्की सी कराहत वाला लुकमा गया था। उसकी तलाफी के लिए कई साल तक बाग की रखवाली की और एक ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए राजी हो गए जिसकी तारीफ उनके वालिद ने की थी। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम के वालिद हैं। आप जरा इनका तकवा देखें, इनकी परहेजगारी देखें। यही वजह है कि आज हम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, आज हम अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को भूल गए, आज हम अपने बुजुर्गों की सीरत को भूल गए। आज हमारे यहाँ का माहौल कैसा है? आज जो हमारे बच्चे टिकटॉक पे डांस करते नजर आ रहे हैं, आज जो हमारी कौम की बेटियां इंस्टाग्राम पर फैश तस्वीरें अपलोड करती हुई जो नजर आ रही है, ये क्या है? ये आज माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को उड़ियाने सिखाते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जो है वो तकवा और तहारत की दौलत नहीं देते हैं, बल्कि अपने बच्चों को गुनाह रास्ते पे डालते हैं। और कैसे माँ बाप ने डाला है वो अभी मैं आपको अपनी तकरीर के जरिए बताऊंगा। हमारे डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे के अकीके के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा है। तो माँ बाप का हक औलाद पे क्या बनता है, माँ बाप को औलाद को क्या तरबियत देनी चाहिए, आज यही मेरी तकरीर का उन्वान रहेगा और ये पैगाम मैं आपको दे करके जाऊंगा। आओ जरा देखो, गौसे आजम के वालिद हैं, तकवे का ये आलम, परहेजगारी का ये आलम। कई साल तक आग की रखवाली की, उसके बाद में आप उस लड़की से निकाह करने के लिए राजी हो गए जिनके बारे में उनके वालिद ने कहा आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लुंजी, कानों से बहरी है। अल्लाह अकबर। जब आप राजी हो गए आपका निकाह हो जाता है और निकाह के बाद जब आप कमरे के अंदर जाते हैं, आपने जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा अंदर दुल्हन उठ करके खड़ी हो गई। जब पैरों पे खड़ी हुई आप समझ गए कि ये पैरों से लंगड़ी नहीं है। आपने जब सलाम किया दरवाजे पे खड़े होकर के, अंदर से सलाम का जवाब आया, आप समझ गए मुंह से गूंगी भी नहीं है, मेरी बात को सुन लिया, सलाम को सुन लिया, कानों से बहरी भी नहीं है। आगे बढ़कर के हाथ का इशारा किया, बैठिए। समझ गए कि ये जो है हाथों से लुंजी भी नहीं है। फौरन कमरे से बाहर आकर के उन बुजुर्ग के पास आकर के बोले, कहीं आपने मुझे गलत कमरे में तो नहीं भेज दिया? आपने जो बातें बताई थी वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तब शेख की आंखों में आंसू आ गए। कहा वही तुम्हारी बहू है, वही तुम्हारी दुल्हन है। कहा जो बातें आपने बताई थी वो बातें उसमें नहीं पाई जाती है। तब बुजुर्ग ने कहा था, मैंने अपनी बच्ची को जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी
جھوٹ نہیں بولی، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ آج تک میری مرضی کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکالا، ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا، کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی فحش بات نہیں سنی۔ اے میری نگلا کے زندہ دل مسلمانوں، جب باپ اتنا نیک ہو کہ جو تقوی و طہارت کا خوگر ہو، اور ماں جب اتنی پرہیزگار ہو، تو اس کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے اسی بچے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ تکبیر!